வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம மினியேச்சர் ட்ரெஸ் பார்க்க போகிறோம். ஈஸியாக தான் இருக்கும், பட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கக்கூடியது. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சில்வர் கலர் 4 bead, counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I completed total 10. 11th step நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஒயர் இப்படி எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு பீட் ஆட் பண்ணிட்டு இதோட ஜாயின் பண்ணிடுங்க. நான் கலர் காம்போக்காக தான் இந்த சீட் பீட் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் பெரிய இது வேணும்னாக்கா நீங்கள் நார்மல் ரவுண்ட் பீட்லேயே பண்ணினீங்கன்னாக்கா நல்ல பெரிய ட்ரெஸ்ஸாக கிடைக்கும். ரவுண்ட் 2 ஸ்டார்டிங் வித் 5 petal ஷேப். நெக்ஸ்ட் 4 times 4 petal shape. First one 5 petal shape, second one 4 petal shape. 4 times 4 petal shape we need. First starting round 2 5 bead, 5 petal shape. Next 4 petal 1, 4 petal 2, 4 petal 3 and 4 petal 4 times. This is our second line starting. இங்கே தானே நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 5 petal ஷேப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். This is first step 1 in round 2. Next 4 petal shape, 4 petal shape, 4 petal and again 4 petal. அதுக்கப்புறம் 2 times 5 petal shape. 1 2. Next 3 times 4 petal shape. 1 2 3. Now we are going to complete this second round with 5 petal shape. Now we are joining with 5 petal shape. 1 2 3 4 5. Round 2 is completed. Next round 3. Round 3 starting with 4 petal shape. Second also 4 petal shape. Total we need 7 4 petal shape. So continue till reach 7. நமக்கு 7 வேணும் இல்லையா? நான் 2 முடிச்சிருக்கேன். இன்னும் 5 4 petal shape பண்ணிட்டு பார்ப்போம். This is round 3. Step 1 4 petal, 4 petal. Step 1 2 3 1 2 3
4 5 6 7. Step 1 to step 7 4 petal shape. Yeah, this is easy. Starting and go this side, right side. Start the third line and go to right side, not left side. Third line, third round வந்து right sideல போங்க, left sideல போகக்கூடாது. அப்பதான் உங்களுக்கு முன்னாடி pattern வரும்போது follow பண்ண ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இதில் டோட்டல் 7 இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7. 7 4 பெட்டல் ஷேப் வர வரைக்கும் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் 1 5 பெட்டல் வரும். ஸ்டெப் 8 ரவுண்ட் 3ல 5 பெட்டல் ஷேப் கொண்டு வரணும். இப்படி இருக்கும் பார்க்க. ஸோ அகெயின் கண்டினியூ டு 4 பெட்டல் ஷேப். ஒரே ஒரு 5 பெட்டல் தான் வரும். ஸ்டெப் 1ல இருந்து ஸ்டெப் 7 வரைக்கும் 4 பெட்டல் ஷேப். ஸ்டெப் 8ல ஒரு 5 பெட்டல் ஷேப். இது ரவுண்ட் 3. ஸ்டெப் 1 to ஸ்டெப் 7 4 பெட்டல் ஷேப். 1 2 3 4 5 6 7. Step 8 5 petal shape. Step 9 to 14 4 petal shape. 9 10 11 12 13 14. 15th one we are joining with 5 petal shape. Already in the wire 3 bead. This is joining. This is step 15. Ending and joining with 5 petal shape. It should be like this. Next, 4th line, round 4. Make sure that 5 petal shape is you ended here. Leave this here and starting from this bead. நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா, எண்ட் பண்ணோம் இல்லையா 5 பெட்டல் ஷேப்பு, அதில் வந்துட்டு இந்த ரைட் சைட் பீடை இங்கிட்டு விட்டுடுங்க. லெஃப்ட் சைட் பீட்லேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா இது நம்ம இன்னும் ஃப்ரண்ட் மட்டும்தான் மேக் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் வித் 4 பெட்டல். Only 7 times 4 petal shape. Round 4, step 1, starting with 4 petal shape. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே 4 petal shapeல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So this is step 1. 1 2 3 4 5 6 7. 8th one வந்து 4 petal shape தான், but topல கொண்டு வரணும். 8th one going to up. We are turning to up side. We are going to make only front side now. So this is from 4th round onwards. So step 1 to step 8. Only 4 petal shape. 8th one is turning one.
Next round 5. Next round 5. Without adding any bead, join the wire to next bead, to this bead. இந்த round 4ல வந்துட்டு நம்ம next beadல right side wire join பண்ண போறோம். Join right side wire to next bead. இப்படி இருக்கணும். Round 5, step 1. Starting with 5 petal shape. Already wireல 2 bead இருக்கு. நம்ம இன்னும் 3 bead add பண்ணிட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி இருக்கும். இனி 4 petal shape தான். Round 5, step 2, 4 petal shape. Step 2 to step 5, 4 petal shape. Round 5, step 1, 5 petal shape. Step 2 to step 5, 4 petal shape. 2, 3, 4, 5. Step 6. நம்ம wire 2 beadல join பண்ணணும். Step 6. Add the wire to next 2 bead. 1 and 2. இதுதான் ஸ்டெப் 6. இப்படி 2 பீடுக்கும் ஆட் பண்ணிடணும். ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி. ரவுண்ட் 5, ஸ்டெப் 6. we are going to complete this round. ரவுண்ட் 5ல லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு 5 பெட்டல் ஷேப்பில் வரணும். இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். இப்போ ரவுண்ட் 6 நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம். இங்கே ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்ட்லேயும் மட்டும்தான், ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்ட்லேயும் மட்டும்தான் 5 பெட்டல், பிட்வீனில் 4 பெட்டல் ஷேப் இருக்குது ரவுண்ட் 5ல. ரவுண்ட் 6 இது வந்துட்டு ஸ்டெப் 1லேருந்து டோட்டல் 6 ஸ்டெப்ஸு. 1 to 6 only 4 petal shape. Round 6, step 1, step 2, 3, 4, 5, 6. 6th one வந்து turning. So topல போயிடலாம். நம்ம 6 rounds complete பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 7th round ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இப்படி வச்சுக்கோங்க. இதில் ரைட் சைடு ஒயரை டேக் ரைட் சைடு ஒயர் அண்ட் ஜாயின் டு நெக்ஸ்ட் பீட் வித்தவுட் ஆடிங் எனி பீட். இது ரவுண்ட் 7, ஸ்டெப் 1. ஜஸ்ட் ஜாயின் த ஒயர் டு நெக்ஸ்ட் பீட். எந்த பீடுமே இல்லாத ஒயர் மட்டும் நெக்ஸ்ட் பீடோட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு என்னென்ன 7 பீட் கவுண்ட் கொண்டு வரணும். எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். 7th ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. ரைட் சைடு ஒயரை இங்கே ஆட் பண்ணிட்டோம். லெஃப்ட் சைடு ஒயரில் 2 silver bead, 1 round gold bead and again 2 silver bead.
and cross it with last silver. இந்த மாதிரி வரணும். இப்போ ரைட் சைடு ஒயரை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் 2 பீட் குள்ளர ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெப் 2ல வந்துட்டு ரைட் சைடு ஒயரை நெக்ஸ்ட் 2 பீட்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். 1 and 2 பீட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கணும். 1 silver, 1 gold and 2 silver. லாஸ்ட் சில்வரில் வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். இதான் ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 3க்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் 2 பீடில் ரைட் சைடு ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். 1 2 ரைட் சைடு வர நெக்ஸ்ட் 2 பீட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது 7th ரவுண்டோட ஸ்டெப் 3. ரவுண்ட் 7 லாஸ்ட் ஸ்டெப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 3. இந்த வயரில் 3 பீட் இருக்கு. மேலே 4 பீட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ரைட் சைடு 2 சில்வர், லெஃப்ட் சைடு 1 சில்வர், கோல்டனில் கிராஸ் பண்ணுறோம். ரவுண்ட் 8 நான் பிங்க் கலர் ரவுண்ட் பீட் எடுத்திருக்கேன். திஸ் இஸ் பிங்க் கலர். லைட் பிங்க்ன்றனால வீடியோவில் ஒயிட் மாதிரி தெரியுது. லெஃப்ட் சைடு பீடில் ஒரு லைட் பிங்க் அண்ட் 1 கோல்டன் சீட் பீட் அண்ட் அகெயின் 1 லைட் பிங்க். இதை கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி முடியும். Again left side வந்து golden seed bead, right side golden round bead. Crossing வந்து pink. So follow the steps. Step 1ல வந்துட்டு நம்ம போட்டோம் இல்லையா, golden left side seed bead left side, round bead right side. So அந்த ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம 3 times follow பண்ணிக்கலாம். 1 2 3. 4thல வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே ரைட்டில் 1 லெஃப்டில் 1 சீட் பீட்ஸ் தான், கோல்டன் சீட் பீட்ஸு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு டர்னிங் ஸ்டெப்பு. 1 கோல்டன் பீட் தான் ஃபுல்லாகவே. 1 சீட் கோல்டன் பீட், 1 ரவுண்ட் கோல்டன் பீட், அகெயின் 1 சீட் கோல்டன் பீட். இப்போ நமக்கு இந்த சைடு டர்னிங் ஆயிரும். இப்போ இங்கிட்ட என்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணமோ அதே தான் நம்ம இந்த சைடு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டெப்ஸை ரிப்பீட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ 2 சைடும் கோல்டன் பீடு, சீட் பீடு, சென்டரில் பிங்க் பீடு கிராசிங். டைட்டாக இது பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ரைட் சைடு 1 கோல்டன் பீட் ரவுண்ட் பீடு, லெஃப்ட் சைடு சீட் பீடில் கோல்டன் கலர், 1 பிங்க். நமக்கு 3 டைம் பிங்க் கலர் வந்துருச்சு. 1 2 3. இப்போ இந்த சைடு பீடை ரைட் சைடை வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்டில் இருக்கிற கோல்டன் கலரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது ரைட் சைடு ஒயரை கோல்டன் பீடில் ஆட் பண்ணியாச்சு. லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சீட் பீடும் பிங்கையும் போட்டு நாட் பண்ணிடலாம்.
இப்போ இந்த சென்டரில் நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இதை லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம். சென்டரில் இருக்கிற கோல்டன் கலரில் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைட் சைடு ஒயர் வந்துட்டு ஜாயின் டு திஸ் கோல்டன் அண்ட் திஸ் பிங்க். கிராஸ் வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் வச்சு கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். This is our neck part. Tie a knot here or bring the wire to this bead. I just going to this seed bead. I am going to bring it here. From here to here we are going to make back side. We completed here. நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சிருந்தோம் இல்லையா? I just bring the wire like this. இந்த golden bead வழியா இப்படியே கொண்டு வந்து just இதில் cross பண்ணியிருக்கேன். அதே same just I bring the wire through this golden seed bead and just cross it here. If this is difficult for you, tie a knot here and take a new wire to this part. It's total optional. I just bring it down here. Now I am going to join this back. And here, this is our 5 petal shape. This is our round 3 5 petal shape. Note this one and skip next 2. 1, 2. This is 5 petal shape. This is first third round 5 petal shape. Skip 2. 1, 2. And 1, 2, 3. This we are going to make. Same this side also. This is 5 petal shape and skip 1, 2 and between the 3. Right side wire, 4 silver seed bead and bring this wire and bring this wire to round 3. See, this last line is our round 3. Here you see 5 petal shape. 1, 2, 3, 4, 5. Next, skip 1 and 2. Join the wire to this bead. Third one. Round 3 ல இங்க இருக்கிற 5 petal shape. இந்த லாஸ்ட் இதுதான் round 3. இந்த லாஸ்டா இருக்கு இல்லீங்களா? இதுதான் round 3. இதுல வந்துட்டு இந்த 5 petal shape இந்த கார்னர்ல இருக்கும். நம்ம இந்த round 4க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு 5 petal shape தெரியும். அதுக்கு அப்புறம் skip பண்ணிருங்க. 1 and 2 4 petal skip பண்ணிட்டு third oneல wire join பண்ணுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வரும். இதுல இன்னொரு seed bead add பண்ணிட்டு next beadல join பண்ணிக்குவோம். அதே போல இன்னொரு seed add பண்ணிட்டு next இதுல join பண்ணனும். இப்போ இந்த ரெண்டு பீடுக்கு நடுவுல இன்னொரு வயர் வந்து இன்னொரு பீடு வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ டைட்டா புல் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே வரைக்கும் வந்துரும். இப்போ லெஃப்ட் சைடு வயர்லயும் 4 சீட் பீடு சில்வர் கலர்ல ஆட் பண்ணிட்டு
இந்த 5 பீடை க்ராஸ் பண்ணி வந்துடலாம். லெஃப்ட் சைடு ஒயரில் 4 பீடு சில்வர் பீடு ஆட் பண்ணிட்டேன். இதை வந்துட்டு இந்த ரைட் சைடு பீடு இருக்கிற அதே பீடில் நம்ம க்ராஸ் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து நமக்கு இங்கே எல்லாத்தையும் க்ராஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. From here I added 4 seed bead and bring the wire to this 3 bead and same this side also and just crossed this 5 bead. We added in between the gap 2 beads. இப்போ இந்த வயரை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல knot போட்டுருங்க. Knot this, bring this wire together and tie a knot in one place. This is our top side. This is back and this is front. நியூ ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரண்ட் சைடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஒரு 5 பெட்டல் ஷேப் இருக்கும். கீழே இது ஃபஸ்ட் லைன், இது செகண்ட் ரவுண்டு, இது ஃபஸ்ட் ரவுண்டு, இது செகண்ட் ரவுண்டு. செகண்ட் ரவுண்டில் ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு 5 பெட்டல் ஷேப் இருக்கும். அதுக்கு கீழே இருக்கிற பீடு 4 பெட்டல் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட் இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வயரை. இப்போ இதிலிருந்து 4 பெட்டல் ஷேப்பு 8 டைம்ஸுக்கு போட போகிறோம். இந்த ஃபஸ்ட் இதில் 4 பெட்டல் ஷேப், ஸ்டெப் 1, ரவுண்டு 1 அண்ட் ஸ்டெப் 1. 4 petal shape, step 1 to step 8 4 petal shape only. Step 1 ல இருந்து step 8 வரைக்கும் 4 petal shape போட்டு வந்துருங்க. Step 1, step 2, step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Till 8 only 4 petal shape. At step 9 5 petal shape. Next two also 4 petal shape. Step 1 to step 8 4 petal shape. Step 9 only 5 petal shape. This is 5 petal. And step 10 and 11 4 petal shape. This is completed. Round 1 is completed. Round 2 step 1 4 petal. Starting from left side wire. So this is now I am working back side. Step 1 4, step 2 5, step 3 and 4 also 4. Step 1 4, step 2 5, step 3 4, step 4 4, step 5 5 petal, step 6 4, step 7 5,
step 8 4, step 9 4, step 10 4, step 11 4, step 12 and ending 5. Round 3, step 1 to step 16, 4 petal shape. I just started. Complete this round with 4 petal shape. Total 16 step. Only 4 petal shape. இது round 1ல இருந்து sorry இது round 4. Sorry, round 3. Confusing. This is round 3. Round 3ல வந்துட்டு ஃபுல்லாக 4 petal shape தான் கொண்டு வரணும். Total 16 steps வரும். Third line ஃபுல்லாக வந்துட்டு 4 petal shape 16 times 4 petal shape சொன்னேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 4th line வந்து 16 steps 1 to 16 5 petal shapes போடணும். எல்லாமே 5 petal shape. Third line is fully 4 petal shape. Fourth line is fully 5 petal shape. And I am completing this 4th line also. This is next round, starting with 5 seed bead. Green color எடுத்திருக்கேன் நான் seed beadல. இதுக்கு நீங்கள் என்ன கலர் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ, டாப் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மேட்சாக நீங்கள் கீழே கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரவுண்டு கோல்டன் கலர் அண்டு 1 yellow. பிங்க்கில் நான் பார்த்தேன், அது ரொம்ப பெருசாக இருந்தது, கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது, இதுக்கு மேட்ச் ஆகலை. ஸோ நான் அதனால நான் எல்லோ எடுத்திருக்கேன். கலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். This is step 1. இது ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் ஒன் கோல்டன் கலர் பீட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்துட்டு நம்ம இங்கே 2 பீடு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணணும். இங்கே ஒரு பீடு, இங்கிட்ட ஒரு பீடு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு 2 பீடு ஸ்கிப் பண்ணோம். க்ளோஸாக காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. We have to skip 2 bead in the seed bead. இப்படி வரும் நமக்கு. left side 1 seed bead, left side wire, right side 1 golden round bead and 2 seed bead, and for crossing 2 seed bead. இதுதான் step 2. இந்த மெத்தட்ல நம்ம இப்ப கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். இப்போ நமக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு வயர்ல ஒரே ஒரு சீட் பீட் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் பீட்லயே ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த yellow bead cross பண்ணாக்க we have to skip 2 bead here. If we cross with yellow we have to skip 2 bead. If we cross with green color we just join to next bead.
next stepல left side ஒரு golden color, right side 2 seed bead and 1 golden color. Yellow வந்து crossing. இதான் step 3. இப்போ நம்ம வந்து left sideல 1 golden color add பண்ணிட்டு 2 bead skip பண்ணணும். இப்போ வந்துட்டு நான் left side wireல 1 bead golden color add பண்ணிட்டேன். இப்போ now skip 2 bead. 1 and 2. Two beads skip பண்ணிட்டு third beadல join பண்ணணும். Now follow the step 2. அப்படியே இந்த ஸ்டெப்பை இங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு போணும். அது ஃபுல்லாவே இது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம. Now we are going to complete this round. After crossing this yellow bead, add 1 golden color and join to this bead. Skip 2 and join to this one. Now add another seed bead and cross it here with 2 bead. This is how we are going to finish. Right side 1 golden color, left side 1 seed bead, and for crossing 1 seed bead. It should be like this. This is next round. 5 seed bead, golden color and yellow. After crossing the yellow, at left side wire add golden color and join with this green first seed bead. Right side 1 golden color, 2 seed bead. Left side 1 seed bead and for crossing 2 bead. நம்ம மேல என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணமோ அதே தான் இங்கேயும் வரும். எல்லாம் ஈக்குவலா ஒரே லைன்ல தான் வரும். இந்த பீட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் ஒரு சீட் பீட் ஆட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டு இந்த கோல்டன் பீடுக்கு அடுத்து இருக்கிற சீட் பீட்ல ஜாயின் பண்ணணும் வயரை. டைட் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும்.
After that, 1 golden, 2 seed bead and 1 golden for crossing yellow. Next, left side wire, add 1 golden color and join the wire with next one, next to golden color with here. இப்போ உங்களுக்கு பேட்டர்ன் புரிஞ்சிருக்கும். இதே பேட்டர்ன் தான் நம்ம திருப்பி ஃபுல்லாக இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரணும். எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோதுக்கு நம்ம கொண்டுட்டு வரணும். கீழேயும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்படி தான் நம்ம செகண்ட் லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக காட்டுறேன். அதே சேம் மெத்தட் தான். பார்க்குறதுக்கே எல்லாமே ஒரே மாதிரி முடியணும். இதுதான் செகண்ட் லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ டோட்டல் நமக்கு 6 லைன்ஸ் போட்டோம்னா அந்த லென்த் கிடைக்கும். ஸோ இன்னும் 4 மோர் லைன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு வருவோம். இந்த செகண்ட் லைன் எப்படி ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் பண்ணிங்களோ அதே போல் கம்மிங் லைன்ஸும் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் போட்டுக்கோங்க. சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான். I completed in 5 lines. I thought this is enough. Easy method தான், பட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.